ವಸಿಷ್ಠ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ JTO ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಹಿಂದುಳಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಿದ್ದ ಪಾಡು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈಗ ನೀವೇನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಹವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕೇಳೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಅದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವ? ನೋಡೋಣ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೀನಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 26110 ಪಾರ್ಟ್ 2024 ಆಶಾ ಕೇಸ್. ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಬಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ, ನಮ್ಗೇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕೇಳೋಣ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟಾ? No. But my lords, kindly may I make one mention regarding her grievance, my. ಏನಾಯ್ತು? May I make one mention regarding her grievance? My lord, she is part of those 450 candidates who are there in the final selection list, which is accepted by the government. Accordingly to 399 candidates, they have already issued the work order. Out of 946 selected. 150 candidates. Not She selected has, or no, she appointed. is selected as per the merit. Not issued appointment. Not issued the appointment order. Now, my lords, in virtue of any orders that are being passed by this court, and as per the order of redoing, which is directed by this court, my lord, virtually their fates are seized. For no mistake on their part, now, my lords, the revised list has come up by virtue of the direction of ಅದ್ರಲ್ಲಿ this ಹೆಸರು court. ಇದೆ ಏನದು? Revised list ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. For this reason, after this selection was complete, the final selection list was announced. Government accepted and they started issuing the appointment orders. As of November 2022, 400 appointment orders were issued. Subsequently, what has happened, my lord? This is very crucial for this case. In October 2023, appointments to 400 candidates, November 2022. But in October 2023, they have changed the entire gamut of this recruitment, but changing the terms and conditions, the eligibility criteria, everything by issuing SOP, standard operation procedure. My lords, as per the settled law, as per the apex court judgments, they can't do this. While the recruitment is on the way, if the law permits, as per the notification and as per the statute, or That's the larger modification question. ಮಾಡಬಹುದು, as modification larger ಮಾಡಬಹುದು. But ಇದರಲ್ಲಿ after appointment is accepted, they have changed the whole thing, and all those candidates, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊಸದು ಹೇಳ್ರಿ. most of the candidates who are in the revised list, they are selected by virtue of this change in terms and conditions. ನೋಡಿ, Which is the larger question, Lord Vichar. ನೋಡ್. It is because of that, my lords, there is urgency to hear this matter finally, my lords. The Supreme Court has not, I was personally present before the Honorable ಅಲ್ಲಿ Supreme ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು Supreme Court ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ my lords, order ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ apex court said we won't go into the merits of this case at this stage. That is the gist of the issue. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ? ಅದ ಆ ಲೇಡಿನೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ SOP ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. SOP ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಲೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು
ಇವರು ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈ ತರ 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಸರ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಆತರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರದೇ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ದೇವರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಿಲೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಸಿಂಧುತ್ವವಾಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಿಲೋಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? No, in the persons who are appointed, 399 persons appointment orders were issued. In the meantime, before other appointments order could be issued, there was an interim order. So therefore, out of 399, now 119 are in 280 milots are in both the lists. So 119 are persons represented by Kashinath sir and Vivek Reddy sir. Sir, ಮೈಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ sir, ಎರಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ 357 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಸರ್. ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಯ್ತು, 357 ಜನತನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲೇ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಹೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇಂಥವ್ರು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Milots, may I just suggest this, Milots? Milots, pleadings, it arises out of a proceedings, Milots. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಾ Please. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, Please, Milots. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇರೋರು ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. Milots, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. no, Milots. In the new list, whoever is there, everybody gets an appointment order. But earlier who were appointed, 399 persons were appointed. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Bit ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, but out of the 399, only 119 do not find a place in the new list. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. That 119 word is protected. That 119 is protected by the Supreme Court. Now, Milots, there is urgency for issuance of appointment orders also. May I just suggest this, Milots? In the memo that is filed by the state, 14 weeks has been sought, Milots, by step-by-step calculation. 14 weeks. 14 weeks for the purpose of completing the entire process. From starting from day today, when we will be sending the list today, Milots, from the KPSC will forward the list in respect of 22 states to the state government. The process can independently go on. Without maybe appointment orders, my lords may say that in the meantime, within the 14 weeks, matter could be heard itself. That's what because let the process go on with regard to document verification. Because their names are already in the list. Apart from the legitimate expectation that you get from your name being in the list, just by going through that process, I don't think any additional expectation will start. Because they're all before the court, my lords. So, my respectful submission, my lords, is in view of the Supreme Court order also, and view of the urgency, let the process of document verification be completed. Any which way, my lord, state itself is saying that 14 weeks is required. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, Or another alternative, my lords may just ask us to hold it and we hear the matter. But then there is a Supreme Court order there. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಾನು ಅಂತ. Please, my lord. That is ಅನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. please. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೇನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ತಾವ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಂಧುತ್ವ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್. ನಾನು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ KPSC ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು SOP ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏಸ್ ಬಾರ್ ಹಾಕುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? But ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. the difficulty is we are also trying to regularize some of them, my lord. In the other matter, ಅದು that also we understand. claims of they are more senior. That's all. But our information, when we were sitting in Dharwad bench, learned additional advocate general made a submission. Thousands of vacancies. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ ನಾವ್ 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 1000 ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. Yes. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್? ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇರೋ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಲಿಕ್ ಮಜಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರ್ಸೋದು, ಮಾಡೋದು, ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, KIT ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. Every department has to prepare a calendar. ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ನೀವು ವರ್ಷ ಮಾಡಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿದ್ರು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಸ್ ಬಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀವು 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 21 ವರ್ಷದ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ. 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ PIL, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಗ್ರೀವನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ? DPR ಅನ್ನು DPR usually has the data. My lord, for this information, can I request for a little more time, my lord? ಅಂತ ಬಾಬತ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಯಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. We'll get the data as on the beginning of this year, my lord. 1/4 ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. 1/4 ಬಂದು 31/3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಬಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ Including judiciary. ನಮ್ದು ಮಲಿಕ್ ಮಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬರದಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಏನಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೀಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ? ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. As of now, my lord, the other 300 vacancies is added, my lord. ಅದಕ್ಕೆ Yes, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ one submission, my lord. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Those vacancies may not be allowed to again publish by KPSC by issuing another ಏಜ್ notification. ಬಾರ್ The event, then my lord, my candidates will not get because they are age barred. ಏಜ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಬರ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಕ್ Alla, ಇರ್ತದೆ. 1900 they have already said. Out of those 1900, filling and after issuing the appointment orders, remaining vacancies shall not be notified by the KPSC. As In on order today. one submission, Lords, in order to facilitate, Lords, ಅವ್ರು ಬರೋ ದಿವಸನ ಬರ್ಲಿ. Lords, in order to 2 facilitate, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾ ಆರ್ಡರ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟರಿದ್ದ ನಾಳೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ? This ಅದೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ My lords, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Lords, in order order to facilitate 40% ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಈಗ. getting the statistics, in order to facilitate getting the statistics pertaining to, Lords, all the vacancies, lead petition in serial number 1, the main petition alli, the chief secretary and the secretary DPR may be directed to be made parties. Yakare only ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. no, state of Karnataka represented by the secretary of skill development ide. I get it, Lords. It is, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, it will facilitate, Lords, because first case ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ the chief secretary and Gayatri's petition. ನೋಡಮ್ಮ, My lords, in this whole exercise, an endeavor be made to accommodate those who are in the final selection list not received the appointment order, considering the additional vacancies that may fall. My lord. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ which rule? Lords, ಗಾಯತ್ರಿ, No person who claims the red book ಇದೆ ನೋಡಿ. Page number 11 ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟಾ. Both horizontal, vertical ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Please. ಇದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು. Please. The government has come out with a timeline. ಈಗ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. Those have taken the ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅನೇಕರು ಈಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Some of the respondents are in both the list, revised list, earlier list. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ರಿ. Lords, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡ ಏನಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೇವ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಮ್ಮ,
ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಹತ್ತು ನಾವೇ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಕಾನೂನಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಯಾರು? ಗಣಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಹಾ, Lords, the first stage is only about the implementation of the Supreme Court order. Correct. Then matter comes about final hearing. My lords. Correct. Yesterday, my lords wanted the steps that the state government will be ಅದಕ್ಕೆ taking. we want to come out with a breakup ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Breakup ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Please, ಮೊದ್ಲು ಈಗಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ please. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 Please. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. Correct. Please. ನಂತರ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ Please. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ Please. ಅದರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವೆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. Hearing is taken, yes. ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ Please. ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. It is ಇಟ್ ಇಸ್ subject. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್. As per Supreme Because Court. main matter has to be heard. No, Supreme Court has said the same thing. Same This thing honorable- they have said that Please, one. please. ಇದು ಎರಡನೇ. ಹೌದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ become tentative? Huh? ಯಾವಾಗ become ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂಥದೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಡಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಿ ಡು ನಾಟ್. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ that you could not have changed the rules of games when the game was halfway played. No. In this case, it was complete. No. My submission. ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಮಾಧಾನ